Okay students, so today we are going to learn file types. All of you are aware that we are using file to store the information. આપણે file જે છે information ને store કરવા use કરીએ છીએ. Now whatever types of file we are using, there are several different types. આપણે જે અલગ અલગ file use કરીએ છીએ, આપણે types of file use કરીએ છીએ, આપણે જોવાની છે. So first type of file is regular file. This type of file contains user information. For example, regular files means if you are creating a Word document for storing your biodata, or if you are creating a PowerPoint presentation representing information of your college, then all this type of files are regular files that is used to contain user information. Username જે સ્ટોર કરાવવું હોય એ બધું જ વસ્તુ રેગ્યુલર ફાઇલમાં સ્ટોર થશે. The next one is directory. They are container for files or other subdirectories. It is used to manage other file and subdirectories. If you are aware, તમે C drive, D drive, E drive એવી રીતના directories બનાવી છે તમારા કમ્પ્યુટરમાં. According to the space of hard disk available in your computer, you have created different directories, and directories contains folders and folder contains subfolders. So if you are using directories to store the information, then it is one type of file. The next one is character special file. They are related to input output. It is used to model serial IO device such as terminal and printers. Normally જે character special files છે એમાં આપણે જે પણ કોઈ input અથવા આઉટપુટ જે દેવાનું છે પ્રિન્ટરને અથવા કીબોર્ડથી જે પણ કોઈ ઇનપુટ જે છે એ ફેચ કરવાનું છે, તો એ બધી વસ્તુ છે એ ક્યાં સ્ટોર થાય છે? કેરેક્ટર સ્પેશિયલ ફાઇલમાં. એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ બ્લોક સ્પેશિયલ ફાઇલ. Okay, in character special file you will either fetch one character or display one character at a time. In block special file you will read entire content from disk, and you will either write entire content from on to the disk from any of the input or output device. તો ખાલી ડિફરન્સ જે છે કેરેક્ટર સ્પેશિયલ અને બ્લોક સ્પેશિયલમાં એટલો જ છે કે આખો બ્લોક જે છે એ ડિસ્કમાંથી આઈઓ ડિવાઇસથી આઈધર રીડ થશે ઓર રાઇટ થશે, અને કેરેક્ટર્સમાં એક કેરેક્ટર જે છે એ આઈઓ ડિવાઇસથી રીડ ઓર રાઇટ થશે. Regular file can further be categorized in various types based on their application and data content stored. જે રેગ્યુલર ફાઇલ છે એને તમે એ કયા ટાઈપની એપ્લિકેશન છે અને તમે એમાં કઈ રીતના ડેટા સ્ટોર કરો છો એના ઉપર તમે એને અલગ અલગ રીતે કેટેગરાઇઝ કરી શકો. For example, a file can be executable file, an image file, a text file, an audio file, a video file and so on. અલગ અલગ ટાઈપ્સમાં તમને ખ્યાલ છે કે જો તમે C પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટ કરી નાખ્યો હોય તો એની exe બની જશે. If you are storing any of the picture or images, then it will be a image file. If you are using simple notepad to write HTML or PHP code, તો એ તમારી શું થઈ જશે? ટેક્સ્ટ ફાઇલ બની જશે. જો તમે કોઈ ઓડિયો સ્ટોર કરાવતા હોય, તમે કોઈ રેકોર્ડિંગ કર્યું હોય ઓડિયોનું, તો એ તમારી ઓડિયો ફાઇલ બની જશે. એન્ડ ઇફ યુ આર યુઝિંગ ઓડિયો એન્ડ વિડીયો કોમ્બિનેશન, then that will be your video file, right? So I hope file type is clear. Again we are repeating. The first one is regular type, user related. જે પણ કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન યુઝરને સ્ટોર કરાવી હોય એ બધી રેગ્યુલર ફાઇલમાં આવશે. ડિરેક્ટરીઝ તમે મેં હમણાં કીધું કે માય કમ્પ્યુટરમાં C ડ્રાઈવ, D ડ્રાઈવ, E ડ્રાઈવ એવી રીતના ડિરેક્ટરીઝ અને ફોલ્ડર અથવા સબ ફોલ્ડર બનાવો તો એને કહેવાય છે ડિરેક્ટરીઝ. અને કેરેક્ટર સ્પેશિયલ અને બ્લોક સ્પેશિયલ, તો આઈઓ ડિવાઇસથી તમે આઈધર કેરેક્ટર બાય કેરેક્ટર રીડ ઓર રાઇટ કરાવી શકો, ઓર આઈઓ ડિવાઇસથી તમે એક બ્લોક ઓફ ડેટાને હાર્ડ ડિસ્કમાંથી રીડ અને રાઇટ કરાવી શકો વિથ હેલ્પ ઓફ કેરેક્ટર એન્ડ block special file. Now we are learning the new topic, that is directory and subdirectory. Okay, a directory is a container for files and subdirectories. નોર્મલી તમે C ડ્રાઈવ, એક C ડ્રાઈવમાં તમે અલગ અલગ ફોલ્ડર્સ બનાવ્યા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કમ્પ્યુટર બ્રાન્ચ, તમારી કમ્પ્યુટર છે એટલે તમે કમ્પ્યુટર કરીને એક ફોલ્ડર બનાવ્યું છે, એમાં અગેન સબ ફોલ્ડર બનાવ્યું છે સેમેસ્ટર 1, 2, 3, 4, 5, 6,
રાઈટ. તો તમારું જે કમ્પ્યુટર જે છે એ તમારી શું કહેવાશે? ડિરેક્ટરી. તો આ કમ્પ્યુટર ડિરેક્ટરીમાં આપણે શું સ્ટોર કરશું? વી કેન સ્ટોર આઈધર અધર ફાઇલ્સ ઓર વી કેન સ્ટોર સબ ડિરેક્ટરીઝ, રાઈટ. In GUI based system, directories are generally represented as folders. આપણે લોકો GUI based system જ યુઝ કરીએ છીએ અને જનરલી આપણી ડિરેક્ટરી જે છે શેનાથી રિપ્રેઝન્ટ થયું છે? ફોલ્ડરથી. Directories are used to group and organize file and other directories called subdirectories. ડિરેક્ટરી આપણે જનરલી શેના માટે બનાવીએ છીએ? તો આપણી ફાઇલ જે છે એ એક ગ્રુપના અંડર, એક વ્યવસ્થિત ગ્રુપની અંદર ઓર્ગેનાઇઝડ રહે એના માટે આપણે ડિરેક્ટરીઝ જે છે એ બનાવીએ છીએ. હમણાં જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં મેં કીધું કે તમે સી ડ્રાઈવમાં ખાલી ફોલ્ડર બનાવી દીધા હોય કે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં તમારે સીપી આવતું હતું, પછીના સેમેસ્ટરમાં તમારે એસીપી આવતું હતું, પછી તમે C++ એ ભણ્યા. તો એવી રીતના અલગ અલગ ફોલ્ડર બનાવો તો તમારો ડેટા જે છે ઓર્ગેનાઇઝડ નો રહે, રાઈટ. એના કરતાં તમે એક ડિરેક્ટરી બનાવી દો અને ડિરેક્ટરી એટલે કે એક ફોલ્ડરનું નામ શું આપી દો? કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ, રાઈટ. હવે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં પાછા સબ ફોલ્ડર્સ ક્રિએટ થશે. સબ ફોલ્ડર્સ કયા છે? તો સેમેસ્ટર 1, 2, 3, 4, 5 એન્ડ સો ઓન. પાછા સેમેસ્ટર 1 જે છે એને જ તમે એક ડિરેક્ટરી કન્સિડર કરી શકો અથવા સબ ડિરેક્ટરી કન્સિડર કરી શકો. બિકોઝ અગેન સેમેસ્ટર 1માં શું આવશે? તો જેટલા પણ સબ્જેક્ટ્સ તમે ભણ્યા હતા એ બધા શેમાં આવશે? સેમેસ્ટર 1માં, રાઈટ. સો ફોર એક્ઝામ્પલ યુ હેવ અગેન ક્રિએટેડ ફોલ્ડર લાઈક સીપી, એફડી, એફસીએ, જે પણ કોઈ સબ્જેક્ટ આવતા હતા એ બધા તમારા શું બનશે? ફોલ્ડર. ઓકે. હવે એની અંદર પણ તમે સીપી જે છે તો એમાં બે ફોલ્ડર બનાવી શકો કે પ્રોગ્રામ, મટીરિયલ, રાઈટ. અગેન મટીરિયલ જે છે તો એમાં પણ તમે ફોલ્ડર્સ બનાવી શકો કે રીડિંગ મટીરિયલ એન્ડ ક્વેશ્ચન પેપર, રાઈટ. સો ઇન ધીસ કેસ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઓર્ગેનાઇઝ યોર ડેટા, જો તમારે ડેટા જે છે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવું હોય તો આપણે જનરલી શું બનાવીએ છીએ? ડિરેક્ટરીઝ. ડિરેક્ટરી પ્રોવાઈડ હાયરાર્ચિકલ ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર એઝ વી હેવ ડિસ્કસ. તમે ડિરેક્ટરી તમને હંમેશા કયું ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર ફોલો કરાવશે? તો હાયરાર્ચિકલ ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર. A directory is a file whose data is a sequence of entry. Each entry contains a file name and some other information about file attributes. જનરલી તમે જ્યારે પણ ડિરેક્ટરી બનાવતા હોય તો એની એક એન્ટ્રી થતી હોય છે અને એ એન્ટ્રીમાં શું છે? તો આ ડિરેક્ટરીમાં કેટલી ફાઇલ છે અને ફાઇલના નામ અને એ પર્ટિક્યુલર ફાઇલ જે છે એ કયા એડ્રેસ ઉપર સ્ટોર થઈ છે, એ ફાઇલને રીડ, રાઇટ કે અપેન્ડ કઈ પરમિશન આપેલી છે. તો ફાઇલના રિલેટેડ જે પણ કાંઈ આપણે એટ્રીબ્યુટ્સ જોયા હતા એ બધા એટ્રીબ્યુટની ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ મેન્ટેન થતી હોય છે. The directory entry contains file name and file identifier. ઓકે, જેમ આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે ડિરેક્ટરીની જે એન્ટ્રી હોય એમાં જનરલી શું હોય? ફાઇલ નેમ એન્ડ ફાઇલ આઇડેન્ટિફાયર. ધ ફાઇલ આઇડેન્ટિફાયર ઇન ટર્ન સ્પેસિફાઈસ અ લોકેશન વેર ફાઇલ એટ્રીબ્યુટ્સ આર સ્ટોર્ડ. તો ફાઇલ આઇડેન્ટિફાયર જે છે એ શું છે? એક એડ્રેસ તમને ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ફાઇલના રિલેટેડ જેટલા પણ કંઈ એટ્રીબ્યુટ્સ છે તમે કયા લોકેશન ઉપર સ્ટોર કર્યા છે. Any directory contains two special entries, dot and double dot. These two entry refers to current directory itself and parent directory respectively. જ્યારે પણ તમે કોઈ ડિરેક્ટરી જોશો અથવા કે ડિરેક્ટરી એટલે સિમ્પલ ટર્મમાં કહું તો એક ફોલ્ડર, બરાબર. તો જ્યારે પણ તમે એક ફોલ્ડર જોશો તો ફોલ્ડર જે છે એ જો તમે એક કરંટ ડિરેક્ટરી ઇટસેલ્ફમાં વર્ક કરતા હોય તો એ ડોટથી રિપ્રેઝન્ટ થશે. પણ તમે કરંટ ડિરેક્ટરીની નીચે એટલે કે ચાઇલ્ડ ડિરેક્ટરીમાં વર્ક કરો છો તો ચાઇલ્ડ ડિરેક્ટરી ડોટથી રિપ્રેઝન્ટ થશે અને ઉપરની પેરેન્ટ ડિરેક્ટરી છે એ શેનાથી રિપ્રેઝન્ટ થશે? ડબલ ડોટથી. એટલે કે કમ્પ્યુટર, રાઈટ, એ મારું સૌથી મેઇન ફોલ્ડર છે અને એની નીચે મેં બનાવ્યું છે સેમેસ્ટર 1. તો સેમેસ્ટર 1 જે છે એ ડબલ ડોટથી એક્સેસ થશે અને કમ્પ્યુટર જે છે એ ડોટથી એક્સેસ થશે. An operating system uses directory entry to map file name to file identifier. ઓકે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ નોટ રાખે છે શેના માટે? તો પર્ટિક્યુલર ડિરેક્ટરીમાં જે પણ કાંઈ ફાઇલ તમે સ્ટોર કરી છે ફાઇલનું નામ શું છે અને એનું આઈડેન્ટિફાયર જે છે એ શું છે. પછી મેપિંગ થશે.
પર્ટિક્યુલર ફાઇલ નેમ અને ફાઇલ આઇડેન્ટિફાયર બે શું હોવા જોઈએ? સેમ હોવા જોઈએ. Directories are stored on secondary device such as disk with regular files. ડિરેક્ટરીઝને પણ તમે રેગ્યુલર ફાઇલની જેમ હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર કરો છો. ઇન્ફોર્મેશન stored in directories must be fetched in main memory before using it. All of you are aware, જે પણ કંઈ હાર્ડ ડિસ્કનો કન્ટેન્ટ છે જ્યારે રન થવાનું હોય ત્યારે તમે એને મેઇન મેમરીમાં લઈ આવો છો. ઓકે, નેક્સ્ટ વી આર લર્નિંગ ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર. ડિરેક્ટરીના કયા કયા સ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ છે એ હવે આપણે ભણવાના છીએ. સો ધ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રક્ચર અવેલેબલ ઇઝ સિંગલ લેવલ ડિરેક્ટરી, 2 લેવલ ડિરેક્ટરી, tree structure directory, a cyclic graph directory and general graph directory. So let us see directory structure one by one. The first one is single level directory. Single level directory એટલે તમે એક જ ફોલ્ડર બનાવશો. મીન્સ જે લેવલ્સ કહી શકાય તો એક ઉપર ફોલ્ડર છે અને ફોલ્ડરની અંદર અલગ અલગ ફાઇલ્સ છે. તમે મલ્ટિપલ ફોલ્ડર્સ ક્રિએટ કરી શકશો પણ હવે ફોલ્ડરની અંદર બીજું ફોલ્ડર ક્રિએટ કરી શકશો નહીં. તો આ લેવલ જો તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોય તો એને કહેવાય છે સિંગલ લેવલ ડિરેક્ટરી. This is the simplest directory structure. Obviously આ એક simplest directory structure છે. All files are contained in same directory. બધી જ ફાઇલ જે છે એ હવે ક્યાં હશે? તો એક ડિરેક્ટરીની અંદર હશે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ આપણા કમ્પ્યુટરની, તો મેં એક કમ્પ્યુટર કરીને એક ફોલ્ડર બનાવ્યું છે, બરાબર. હવે કમ્પ્યુટર કરીને એક ડિરેક્ટરી બનાવી છે. તો હવે કમ્પ્યુટરમાં બીજું સબ ફોલ્ડર નહીં બને. હવે આ કમ્પ્યુટરમાં જ તે મારે અલગ અલગ ફાઇલ્સ જે છે એ મારે કમ્પ્યુટર ફોલ્ડરમાં જ તે સેવ કરીને રાખવી પડશે. અધરવાઇઝ what I can do is I will create a folder like semester 1, semester 2, semester 3. આ બધી મારી સિંગલ લેવલ, I can create multiple single level directory. એટલે હું semester 1, semester 2, 3, 4, 5 and 6 એવા અલગ અલગ ફોલ્ડર્સ બનાવીશ. તો અગેન આ ફોલ્ડરની અંદર હું સબ ફોલ્ડર નહીં બનાવી શકું. વાય? બિકોઝ ધીસ ઇઝ સિંગલ લેવલ ડિરેક્ટરી. હવે મારે આમાં જે પણ કાંઈ ફાઇલ સ્ટોર કરવી હોય એ હું અલગ અલગ ફોલ્ડર જે છે એમાં સ્ટોર કરાવી શકીશ. રાઈટ? All files are contained in same directory. Sometimes it is called root directory. નોર્મલી તમે જે ફાઇલ્સ બનાવશો એ તમારી જે ઉપરના તમે ડિરેક્ટરી ક્રિએટ કરી છે એમાં જ તે હશે અને એ જે તમારી ડિરેક્ટરી છે એને તમે શું કહેશો? રૂટ ડિરેક્ટરી. અહીંયા આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ખબર પડશે. અહીંયા અલગ અલગ ડિરેક્ટરીઝ બનાવી છે જેનું નામ છે કેટ, બીઓ, એ, ટેસ્ટ, ડેટા, મેલ. અને જો તમે જોઈ શકો તો આ ડિરેક્ટરી પછી તમે અહીંયા ખાલી ફાઇલ્સ જ સ્ટોર કરી શકશો. હવે કેટની નીચે અગેન તમે નવું એક ફોલ્ડર નહીં બનાવી શકો. રાઈટ? તો મેં તમને જેમ કીધું હતું કે તમે અહીંયા સેમ 1, સેમ 2, સેમ 3, સેમ 4, સેમ 5 અને હવે સેમ 1ની અંદર પાછું તમારે જો એક નવી ડિરેક્ટરી એટલે કે એસીપી કરીને બનાવી હશે તો એ બનશે નહીં. તમારે એસીપીની ત્યાં ફાઇલ્સ જ તે સ્ટોર કરીને રાખવી પડશે. This type of structure was used in early personal computer. Even first supercomputer, the CDC 66000 used this type of directory structure for simplicity. આ directory structure generally હવે યુઝ થતું નથી પણ earlier daysમાં જ્યારે કમ્પ્યુટર બનાવ્યા હતા ત્યારે આ directory structure યુઝ થતું હતું. The following figure represent the directory structure. In this figure, directory is represented using rectangle while files are represented using circle. As you know, જે directory જે છે એ શેનાથી ઇન્ડિકેટ કરી છે? રેક્ટેંગલથી. અને જે ફાઇલ્સ જે છે એ શેનાથી ઇન્ડિકેટ કર્યું છે? સર્કલથી. In single directory contains 9 different files named as cat, bio, test, data, mail, cont, hex and record. આ સિંગલ ડિરેક્ટરીમાં અહીંયા આ બધી ડિરેક્ટરી છે અને એને રિસ્પેક્ટિવ અહીંયા ફાઇલ્સ છે. Now let us go through the advantage and disadvantage. Advantage, this type of structure is very simple. If you want to implement this structure, it is very simple. Generally એક જ ફોલ્ડર મીન્સ મલ્ટિપલ ફોલ્ડર હશે પણ ફોલ્ડરની અંદર સબ ફોલ્ડર નહીં હોય. As there is only single directory, searching a file is very quick.
સિંગલ ડિરેક્ટરી છે અને લેવલ પણ એક જ છે, તો તમારે કોઈ પણ ફાઇલ સર્ચ કરવી હોય તો તમે એને ઇઝીલી સર્ચ કરી શકો છો. બટ દેર આર સર્ટેન ડિસએડવાન્ટેજ. ઇટ ઇઝ નોટ સુટેબલ ફોર મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમ. આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો એક ટાઈપ જોયો તો એ ટાઈપ કયો છે? મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમ. So all of you are aware, normally if you have created two account like admin and user, તો આ ટાઈપના ડિરેક્ટરીમાં શું થશે કે એડમિનની જે પણ કંઈ કોન્ફિડેન્શિયલ ડેટા છે એ બધો જે નોર્મલ યુઝર જે છે એ પણ જોઈ શકશે, રાઈટ? તો આ સ્ટ્રક્ચર જે છે એ મલ્ટી યુઝર માટે અપ્રોપ્રિએટ નથી. ડિફરન્ટ યુઝર મે પ્રોવાઈડ સેમ ફાઇલ નેમ ફોર ડિફરન્ટ ફાઇલ્સ, possibly overwriting others file. This is also named as file collision. ઓકે, હવે કેવું થાય કે આપણે લોકો મલ્ટી યુઝર એન્વાયરમેન્ટ જો ફોલો કરતા હોય અને એમાં ફોર એક્ઝામ્પલ એક યુઝર જે છે એણે ફોલ્ડર બનાવ્યું semester1 અને સિમિલરલી બીજો યુઝર જે છે એ આ જ સિસ્ટમનો યુઝ કરે છે અને એણે પણ ફોલ્ડર બનાવ્યું semester1. સોરી. તો આવી રીતના સેમ મલ્ટી યુઝર સિનારીઓમાં સેમ ફાઇલ નેમ જે છે એ પોસિબલ નથી. અને જો બીજો યુઝર હવે sem1 કરીને ફોલ્ડર બનાવશે તો પહેલા યુઝરનું sem1 શું થઈ જશે? ઓવરરાઇટ થઈ જશે, રાઈટ? એટલે આ સિસ્ટમ, આ જે પ્રોબ્લેમ છે એને શું કહેવાય છે? ફાઇલ નેમ કોલાઇઝન. સેમ ફાઇલ નેમ બંને અલગ અલગ યુઝર આપવાની ટ્રાય કરે છે અને એટલે કન્ફ્લિક્ટ થાય છે, એને કહેવાય છે ફાઇલ નેમ કોલાઇઝન. It is not even suitable for single user system when number of file becomes too large. User cannot remember the name of all files. આ સિસ્ટમ જ્યારે એક યુઝર છે ઘણી બધી ફાઇલ બનાવશે ત્યારે એને અલગ અલગ નામ આપવા પડશે, રાઈટ? સેમ નેમ આપશે તો ઓબ્વિયસલી કન્ફ્લિક્ટ થશે. તો જ્યારે યુઝર જે છે એ અલગ અલગ નામ આપવાની ટ્રાય કરશે તો અલગ અલગ નામ આપવાનું જે યાદ રાખવાનું મેથડ છે એ પણ શું થઈ જશે? ડિફિકલ્ટ થશે અને યુઝર જે છે એ ફાઇલના નામ યાદ નહીં રાખી શકે. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એક ફોલ્ડર બનાવ્યું છે semester1, બરાબર? તો semester1 જે છે એમાં હવે મારે એક ફાઇલ ક્રિએટ કરવી છે. સો આઈ વિલ રાઇટ ધ ફાઇલ નેમ એઝ semester1_cp_program1.c. બરાબર? હવે બીજો યુઝર આવ્યો, એને પણ આ semester1માં ફાઇલ સ્ટોર કરવી છે, તો એ સેમ નેમ તો યુઝ નહીં કરી શકે. તો એ શું કરશે? semester1_cp_program1 મીન્સ program1_ યુઝરનું નામ .c, રાઈટ? તો આવી રીતના મારે એક ફાઇલ બીજા ફાઇલના નામ સાથે મિક્સ ન થઈ જાય એટલે મોટા મોટા નામ રાખવા પડશે. અને એટ ધ લાસ્ટ શું થશે? યુઝરને આવડા મોટા ફાઇલના નેમ યાદ રાખવા થોડા કન્ફ્યુઝિંગ છે. ડિફરન્ટ ફાઇલ કેન નોટ બી ગ્રુપ. અહીંયા તમારે અલગ અલગ ફાઇલને એક ગ્રુપ બનાવીને એક ઉપરના ફોલ્ડરમાં રાખવી હોય તો એ થઈ શકશે નહીં. જેમ કે મેં અહીંયા semester1 કરીને એક ડિરેક્ટરી બનાવી અથવા એક ફોલ્ડર બનાવ્યું અને એની અંદર મારે acp1.doc, પછી acp2.doc, acp3.doc આવી રીતના મારા બધા ડોક્યુમેન્ટ પડ્યા છે અને હવે મારે એવું વિચારવું છે કે semester1ની અંદર જેટલા પણ એસીપીના છે એને હું એક ગ્રુપ બનાવી દઉં. તો એ ગ્રુપ બનાવવાનું પોસિબલ નથી કેમ કે અહીંયા આપણે કેટલા ફોલ્ડર બનાવી શકીએ? એક જ ફોલ્ડર બનાવી શકીએ. એટલે અલગ અલગ ફાઇલ્સને તમે ગ્રુપ કરી શકશો નહીં. Now the next one is two level directory. As the name indicates, અહીંયા જો કેટલા લેવલ છે? 2 લેવલ છે. 2 લેવલ એટલે અહીંયા એક મેઇન ફોલ્ડર છે અને મેઇન ફોલ્ડરની અંદર બીજા સબ ફોલ્ડર છે અને સબ ફોલ્ડરની અંદર આ બધા શું છે? ફાઇલ્સ છે. I hope all of you can remember the rectangle or square indicates main folder, right? આ જે છે એ સબ ફોલ્ડર અને જે રાઉન્ડ શેપમાં છે એ બધી શું છે? ફાઇલ છે. ઇટ ગીવ્સ યુઝર અ પ્રાઇવેટ ડિરેક્ટરી. દરેક યુઝરને હવે શું મળશે? એક પ્રાઇવેટ ડિરેક્ટરી. મીન્સ યુઝર વાઇઝ હવે એક ફોલ્ડર ક્રિએટ થશે. ધીસ ઇઝ ટુ અવોઇડ ફાઇલ નેમ કોલાઇઝન એમોંગ ડિફરન્ટ યુઝર. ઓકે, આપણે હમણાં જેમ અર્લિયર જોયું હતું કે ફાઇલ કોલાઇઝન થતું હતું સિંગલ લેવલ ડિરેક્ટરીમાં,
કેમ થતું હતું? કેમ કે યુઝર 1 જે છે એ શું રાખતું હતું ફાઇલનું નામ? ફોર એક્ઝામ્પલ acp1.doc અને યુઝર 2 પણ શું રાખતું હતું ફાઇલનું નામ? acp2 મીન્સ 1.doc. તો આ યુઝર જે છે સેમ ફાઇલ નેમ નું આપી શકે, રાઈટ? સો શું થતું હતું? કોલાઇશન, જે પ્રોબ્લેમ આમાં અવોઇડ કરી શકાય છે. Two level of directories are used here. As you can see, બે લેવલની ડિરેક્ટરી યુઝ થાય છે. The first one is root directory or master file directory. જે ઉપરની જે છે એ બધી શું છે? માસ્ટર ફાઇલ ડિરેક્ટરી. એન્ડ સેકન્ડ આર યુઝર ફાઇલ ડિરેક્ટરી. જે નીચે બધી જે ડિરેક્ટરી જે છે એ શું છે? યુઝરની ફાઇલ ડિરેક્ટરી. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું રાખી દઉં કમ્પ્યુટર ઓર સેમેસ્ટર 1. હવે સેમેસ્ટર 1માં શું આવશે? તો સીપી આવશે, અહીંયા એફસીએ આવશે, અહીંયા એફડીઈ આવશે, અહીંયા ECHM આવશે, રાઈટ? હવે એસીપીની બધી ફાઇલ જે છે એ બધી ક્યાં હશે? અહીંયા હશે. પછી બીજો સબ્જેક્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ એફડી હોય તો એફડીઈની બધી ફાઇલ ક્યાં હશે? અહીંયા હશે, રાઈટ? તો યુઝરની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે શું બનશે એની ફાઇલ અને ડિરેક્ટરીઝ. The figure represents the directory structure. In this figure, directories are represented using rectangle and files are represented using circle. Here, root directory contains 4 subdirectories related to 4 different users. અહીંયા જે તમારી root directory જે છે એ અલગ-અલગ user 1, 2, 3 અને 4 ને represent કરે છે. The user 1 directory contains 4 files. Again, user 1 જે છે directory એટલે આપણે એને ફોલ્ડર પણ કહી શકીએ. તો user 1 નું જે ફોલ્ડર છે એમાં અગેન બીજા સબ ફોલ્ડર છે, cat, boa અને ટેસ્ટ કરીને. ઇન સિમિલર વે યુઝર 2 જે છે એ પણ અહીંયા બે સબ ફોલ્ડર એ અને ડેટા કરીને બનાવે છે. યુઝર 3 જે છે એ પણ એ અને ટેસ્ટ કરીને બનાવે છે ફોલ્ડર, અને યુઝર 4 જે છે એક્સ, ડેટા અને એ. એઝ યુ કેન સી, user 1 is creating a folder that is named as a. User 2 is also creating a folder that is named as a. યુઝર 3 પણ એક ફોલ્ડર ક્રિએટ કરે છે એ, અને યુઝર 4 પણ ક્રિએટ કરે છે એક ફોલ્ડર એ. બટ હવે એ અલગ અલગ યુઝરના ઓલામાં છે એટલે અહીંયા કોલાઇઝન થશે નહીં. ઓકે, સો એડવાન્ટેજ, ઇટ એવોઇડ્સ ફાઇલ નેમ કોલાઇઝન. અહીંયા આપણે જોયું કે સેમ ફાઇલ નેમ જે છે અલગ અલગ યુઝર વચ્ચે યુઝ થઈ શકે છે. સો ફાઇલ કોલાઇઝન જે છે એ અવોઇડ થશે. ઇટ કેન બી યુઝડ ઇન મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમ. મલ્ટી યુઝર સિસ્ટમમાં આ ટાઈપનું ડિરેક્ટરી લેવલ જે છે એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે. સર્ચિંગ ઇઝ સફિશિયન્ટ હિયર એઝ યુઝર હેઝ ટુ સર્ચ ઇન ઇટ્સ ઓન સિંગલ ડિરેક્ટરી. અહીંયા હવે મારે સર્ચ કરવું હોય કે acp1નો પ્રોગ્રામ 1.c, રાઈટ? તો મારે સીધું ક્યાં જતું રહેવાનું? અહીંયા સેમેસ્ટર 2માં. ફોર એક્ઝામ્પલ આ સેમેસ્ટર 2 છે તો સેમેસ્ટર 2માં એસીપી, અને એસીપીમાં હવે મારે આટલામાં જ સર્ચ કરવાનું કે પ્રોગ્રામ 1.c ક્યાં છે, રાઈટ? સો સર્ચિંગ ઇઝ એફિશિયન્ટ હિયર. ઓકે, ડિસએડવાન્ટેજ, ઇટ ઇઝ નોટ suitable for user having large number of files. જનરલી અગેઇન અહીંયા જો એક યુઝર પાસે ઘણી બધી ફાઇલ હશે, અહીંયા જો તમે જો કે એ જે છે અત્યારે તો એક જ ફાઇલ રિપ્રેઝન્ટ કરીશ, પણ જો આવી રીતના બહુ બધા બ્રાન્ચીસ બનશે એના, તો અગેઇન આ જે ડિરેક્ટરીવાળું સ્ટ્રક્ચર જે છે એ સ્યુટેબલ નથી. ડિફરન્ટ ફાઇલ્સ કેન નોટ બી ગ્રુપડ. ઓકે, હવે અહીંયા તમે આ જે છે સેમેસ્ટર 2 અને સેમેસ્ટર 2માં ફોર એક્ઝામ્પલ આ એસીપી છે અને એસીપીમાં અલગ અલગ પ્રોગ્રામ્સ છે, બરાબર? તો હું અહીંયા હવે ફરીથી એક ડિરેક્ટરી નહીં ક્રિએટ કરી શકું અથવા ફરીથી એક મેઇન ફોલ્ડર પ્રોગ્રામ્સ કરીને નહીં બનાવી શકું, બરાબર? કેમ કે મારી પાસે કેટલા લેવલ છે? ઓનલી 2 લેવલ, રાઈટ? સો ડિફરન્ટ ફાઇલ્સ કેન નોટ બી ગ્રુપડ. અગેન મારે અહીંયા જો પ્રોગ્રામનું એક ફોલ્ડર બનાવીને બધા પ્રોગ્રામને અહીંયા સ્ટોર કરવા હોય તો એ પોસિબલ નથી. One extra system directory is used to required to store files. ઓકે, એક એક્સ્ટ્રા તમારે એક ડિરેક્ટરી રાખવી પડશે કે જે શું નોટ કરે છે કે કયા કયા ફોલ્ડર્સ છે. તો ફોર એક્ઝામ્પલ મેઇન ફોલ્ડર છે યુઝર 1, 2, 3 અને 4. પછી નોટ રાખશે કે કયા કયા સબ ફોલ્ડર્સ છે. તો cat, boa અને ટેસ્ટ આવા બધા સબ ફોલ્ડર્સ છે, અને ફોલ્ડરની કઈ ફાઇલ છે. તો આ બધી ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર કરવા માટે તમારે એક એક્સ્ટ્રા ડિરેક્ટરી રાખવી પડશે, રાઈટ? સો આઈ હોપ two level of directory are clear. Single level, as you can see,
અહીંયા ખાલી એક જ ફોલ્ડર અને ફોલ્ડરની અંદર ફાઇલ, એટલે એને કહેવાય છે સિંગલ લેવલ. અને ટુ લેવલ એટલે મેઇન ફોલ્ડરની અંદર સબ ફોલ્ડર, અને હવે સબ ફોલ્ડરની અંદર શું હશે? ફાઇલ. તો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એને શું કહેવાશે? ટુ લેવલ ડિરેક્ટરી.